यो नित्यमुत्थितपरामृतेर्मरुक्मरानतृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरन् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो श्रीकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनः कोले सदेवादिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कामृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवादिरासे वेदान्त सारामृतपूर्णमद्रिकादाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुगतश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरपूर्णमः लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारथिनुतं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्धकल्यात्म वेङ्कटार्य सशिष्यं उडयवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मीपदं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருவோர் பேணும் எண்ணத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுஷமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றே ஆயந்த பெரும் சீரா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தெழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం తిరువాయ్మళి సామవేద సారంలో మనం మొదటి పదిని పూర్తి చేసుకొని రెండవ పదిలో మూడవ తిరువాయ్మళిలో రెండవ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. పాసురాన్ని ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుందాం. ஒத்தார் மிக்காரே இல்லையாய மாமாயா ஒத்தாய பறக்கும் உயிராய் என்னை பெத்த அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதனா அறிவித்த அத்தா நீ செய்தன அடியேன் அறியேனே.
ஒத்தார் மிக்காரை இல்லையாய இளையாய மாமாயா ஒத்தாய பொருட்கும் உயிராய் சென்னை பெத்த அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா நீ செய்தன అడిగేన్ అడిగేనే. ఈ పాసరంలో మనకి తెలియనటువంటి అర్థాలని తెలియచేసేటువంటి స్వామి అని ఒక పిలుపు పిలిచారండి. అరియాదన అరివిత్త అత్త. అత్త అంటే తండ్రి అని అర్థము అని. తెలియని వాటిని తెలిపేటువంటి తండ్రి అంటే ఆచార్యుడెవరు అనేటువంటి ప్రసంగం ఇక్కడ వస్తుంది. ఎవరిని ఆచార్యులుగా మనం గ్రహించాలి, అందుకోసమని ఇక్కడ సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆచార్యుడిగా నిరూపిస్తున్నారు. ఎందువల్లంటే ఆయన చేసినటువంటి ఉపదేశాలు అవన్నీ సరే, నేను పరమాత్మగా ఉన్నా కూడా గురు గోవింద దోహుఖడే అన్నట్లుగా ఆచార్యుడు నిలబడితే ముందు ఆచార్యుడికే దాసోహం పెట్టి తర్వాత పెరమాళ్ళకి పెట్టాలంటున్నారు. కాబట్టి నేను కూడా ఆచార్యుడిని అయిపోతాను అని ఆయన ఆచార్యుడయ్యాడట. ఆచార్యత్వం అంటే ఆయనకు అంత ఇష్టం. అందువల్ల పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ్యావతారాలతో పాటు ఆచార్యావతారం కూడా పెరుమాళ్ళు ఎత్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ, ఎవరెవరు ఎలా ఎలా గురువులు, తల్లి గురువా, తండ్రి గురువా, శ్రేణములు చేసినటువంటి వారి గురువా, దారి చూపించినటువంటి వారి గురువా, అందరికీ గురువైన సర్వేశ్వరుడు గురువా, ఇంతమంది ఆచార్యుల్లో ఎవరిని ఆచార్యుడు అనాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లు చాలా అందమైనటువంటి పాసుర రూపంగా. ఎందువల్లంటే నిజమే నల్లయిపో భలే ఉందిలే, 4 అర్థాలు చెప్పుకున్నాం కదండి. నల్లయిపో అని కూడా అనాలి. ఓ మనసా భలే భలే నువ్వు సహకరించావని అంటే అది ఏమంది, నన్నెందుకండి మధ్యలో పొగుడుతారు, అసలు కారకులు ఎవరో తెలుసుకోండి అని. అందువల్లే నువ్వు మంచిదాను అయ్యావు అన్నారు. అది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పని చేసినప్పుడు అబ్బా మీ వల్లే జరిగిందండి అంటే, అవును ఏమిటో అది అలా జరుగుతోంది అన్నాం అనుకోండి, మన గర్వం అంతా బయటపడుతుంది. అంతా ఆచార్య కటాక్షం అండి, పెద్దలు చెప్పారండి అనాలి తప్ప, అవును నా వల్ల ఇలా జరుగుతోంది అలా అనకూడదు అని. అలా అనకూడదని మనసు చెప్పింది. మనసు చెప్పింది కాబట్టి అది నల్లైపో. చాలా మంచిదైనటువంటి మనస్సు అని చెప్పి ఈ పాసురంలో అందమైనటువంటి అర్థాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నారు. పాసుర ప్రతిపదార్థాన్ని ముందు చూడండి. ఒత్తారు మిక్కారు అని 2 ఉన్నారండి. ఒత్తారంటే సమానులు, మిక్కారయ్య అంటే అదుకులు. భగవంతుడితో సమానులు లేరు, భగవంతుడి కంటే అధికులు లేరు. సమానులే లేరంటే అధికులు ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి? కిం పునర్న్యాయం అని అంటారు దీన్ని. ఏమండి 1000 రూపాయలు ఇచ్చాడంటే 10 రూపాయలు కూడా ఇచ్చాడండి అని అడగచ్చండి? 1000 ఇచ్చినటువంటి వాడికి 10 ఇవ్వడం ఏం గొప్పండి? అలాగా సమానులే లేనటువంటి వాళ్ళకి గొప్పవాళ్ళు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి అని. ఒత్తారు మిక్కారై సమానులు అధికులు ఇలయ్యాయ మామాయ లేనటువంటి మహామాయావి. ఓ మహామాయావి, నీతో సమానులు గాని నీకంటే గొప్పవాళ్ళు గాని లేరు. ఒత్తాయ పొరుట్కుం ఉయిరాయ్, అన్ని పదార్థాలకి సజాతీయుడుగా నువ్వు వచ్చావు. సజాతీయుడు అంటే వాళ్ళు ఏ జాతిలో ఉంటే తాను కూడా, చేపల్లో చేపగా, తాబేల్లో తాబేలుగా, వరాహంలో వరాహంగా, సింహాల్లో నారసింహంగా, ఎక్కడికక్కడే. ఎంత సజాతీయత్వము అంటే రామాయణంలో ఒక ఉదాహరణ చెప్తారండి. మారీచుడు లేడి మృగం వేసుకుని వస్తే, ఆకారం వేసుకుని వస్తే మిగిలిన జంతువులన్నీ ఇలా దగ్గరకు వచ్చి బాబోయ్ బాబోయ్ అని వాసన చూసి దూరం వెళ్ళిపోయాడు. ఎందువల్ల అంటే ఇది సహజమైన మృగం కాదు, ఇదేదో రాక్షసాకారంగా ఉన్న మృగము అని తెలిసిపోతుంది. అలా కాకుండా జంతువుల్లో జంతువై అవి కూడా నమ్మేలాగా అంత తాదాత్మ్య స్థితిని అవతారంలో చూపించినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన సజాతీయుడిగా పుట్టావు అనే పదాన్ని ఇక్కడ వేశారనమాట. ఉయిరాయ్, వాటన్నిటికీ ఆత్మగా ఉండి, ఎన్నై పెత్త నన్ను కనిన అత్తాయాయ్, అత్త అంటే తల్లి నెంబర్ 1.
అన్నయ్య అత్తనాయ్ అన్నయ్య అండు తన్మయ్య అన్నారు కదండి మధుర కవి ఆళ్వార్లు మనకి. తల్లి తండ్రి అన్ని ఆయనే అయ్యాడు అని. అలాగే ఇక్కడ అత్తాయాయి తల్లి అయి, తందయ్యాయి తండ్రి అయి, అరియాదన అరివిత్తు అత్త, తెలియని విషయాలని చెప్పిన ఆచార్యుడవై. ఆచార్యుడు ఏం చేస్తాడండి? మూడోది ఇస్తాను, తెలియని విషయాలను తెలియచేస్తాడు. నీ సైదన, నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు అడియేన్ అరియేన్, నేను తెలుసుకోలేను. నాకు నువ్వు ఎన్ని ఉపకారాలు చేశావో నేను చెప్పలేను. అంటే తాత్పర్యం ఏమిటి? నీతో సమానులు గాని నీతో అధికులు గాని లేరు. నువ్వు సర్వాధికుడివి. నీ దివ్య చేష్టలన్నీ నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. నువ్వు అన్ని పదార్థాలలో అదే జాతికి చెందిన వాడువేమో అన్నంత నమ్మకం కలిగేలాగా అవతరించావు. ఆత్మలాగా, తల్లిలాగా ప్రియాన్ని చూశావు, తండ్రిలాగా హితాన్ని చూశావు, ఆచార్యుడిలాగా తెలియని విషయాలని తెలియచేశావు, ఎన్నో ఉపకారాలను చేశావు. నేను దాసుణ్ణి, అవన్నీ వివరించి చెప్పలేను. నువ్వు చేసిన ఉపకారాలని నేను నీకు మళ్ళీ చెప్పలేను, అంత ఉపకారకుడివి అని ఈ పాసురానికి అర్థాన్ని చెప్పుకుంటూ మనం ఇంకా 7లోకి ప్రవేశిద్దాము. 74 చివరి లైన్ నుంచి 75లోకి ఉంది ఈ రెండాం పాటు. ఈ పాటు ప్రసిద్ధமான వళవిలే ఎంబార్ గోష్ఠీలే. ఈ భగవద్ విషయాన్ని పెద్దలందరూ చెప్పుకున్నారు కదండి. అలా చెప్పుకోవడంలో ఎంబారు గోష్ఠి జరుగుతోంది. ఒకసారి ఎంబార్ తెలుసు కదా, రామానుజాచార్య స్వామి వారికి పూర్వాశ్రమంలో పినతల్లి కొడుకుగా ఉండేటువంటి గోవిందుడు అనమాట. ఆయన గోష్ఠి ఒకటి జరుగుతోంది. ఆయన ఈ ఆత్మావుకు ప్రథమ గురువారు ఆర్యన్రు. ఆ గోష్ఠిలో పెద్దలందరూ కూర్చున్నారు. ఏమండి, ఆత్మకి మొదటి గురువు ఎవరు అని ఊరికే చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మన క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు ముందు కాసేపు మాట్లాడుకుంటారు కదండి అందరూ, అలాగా ఇలాగానే అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు మాట్లాడుకుంటుంటారు. అలాగే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనమాట. ఇరందు మొదలిగళిల్ చిలర్, అక్కడ పెద్దలు కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు అన్నారు ఆచార్యనన్నో అన్నారు. ఏమండి చెప్పేదేమండి, ఆచార్యుడు కదా మనకి ప్రథమ గురువు అన్నారు కొంతమంది. శీలర్ కొంతమంది ఆచార్యన్ శ్రీపాదத்திலே ஆசிரியக்கப்போரியன்னோ அழைத்து கொண்டு போய் చేరబిట్ట శ్రీ వైష్ణవన్ ప్రథమ గురు అన్నారుగల్. ఇది ఇంకా లోతుగా వెళ్ళిన విషయం. ఏమిటి అని అంటే, ఆచార్యుడే నీకు దిక్కురా రారా అని తీసుకుని వెళ్ళి ఆచార్య పాదాల యందు నన్ను చేర్చినటువంటి వైష్ణవోత్తముడే నిజమైన గురువు. అంటే మన ఎవరైతే ఇందులోకి తీసుకొని వచ్చారో వారు నిజమైనటువంటి గురువులు అని కొంతమంది అన్నారు. డైరెక్ట్ గా ఆచార్యుడని ఒకళ్ళు అన్నారు, ఆచార్యుణ్ణి చేర్చిన భాగవతోత్తములు అని కొందరు అన్నారు. అంగనన్ను కాను అవను ఇవనై అజైత్తాలు ఇవన్ అల్లే నీ అన్నాదపడి. లేదండి, ఆ పరమాత్మ వచ్చి నీ దగ్గరికి వచ్చి రారా నా దగ్గరికి అంటే, ఇసై విత్తనై ఎంగరపడియే అగవాయలే ఇరంద ఇసై విత్త కాదు అనకుండా ప్రేమని కలిగించేటువంటి సర్వేశ్వరన్ కాన్ ప్రథమ గురు ఎన్నరుళి చేదార్. మనస్సు ఆభిముఖ్యం చూపించకుండా ఏమిటి దేవుడేమిటి గురువులేమిటి అని మొండికేయకుండా ఆ మనస్సుని చక్కగా బాగు చేసి నువ్వు ఆచార్యుణ్ణి సేవించు అని మనస్సుని అంగీకరింపచేసిన పెరుమాళ్లే మొదటి గురువు అన్నట్టు మూడోవారు. ఇది మన అనుభవాలను బట్టి మనం వారికి ఆయా స్థానాలు ఇస్తాం. ఎందువల్ల అంటే ఓవరాల్ గా మంత్రోపదేశం చేసిన ఆచార్యుడే ప్రథమ గురువు. అసలండి ఆ మంత్రం తీసుకోవాలని తెలియదండి, ఇది ఒక సిద్ధాంతం ఉందని తెలియదండి. వాళ్ళు మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారండి అక్కడికి, ఆచార్యుల చేత ఇప్పించారండి, అది జీవితంలో మర్చిపోలేమండి. వాళ్ళు ఆచార్యులు లాంటి వారండి అని ఆ తీసుకెళ్లిన వాళ్ళని గురించి మంచిగా అనుకోవడం. వీళ్ళు తీసుకెళ్ళిన ఆయన చెప్తానన్నా
నేను వినను అని అనకుండా ఈ మనస్సు సహకరించిందే. అలా చేసింది ఎవరు? పెరుమాళ్ళు. కాబట్టి పెరుమాళ్లే ప్రథమాచార్యులు. రకరకాలుగా ఏమండి ఇది ఇంతేనా అని మనం అడగక్కర్లేదు, సందేహం అక్కర్లేదు. ఎవరి అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళకి వారే ఆ మార్గం చూపించకపోతే నేను ఇందులోకి వచ్చేదాన్ని కాదు, కాబట్టి వారే నాకు ప్రథమ గురువులు అని అనుకోవచ్చు. తప్పేమీ లేదు. లేదండి ఆ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం వల్ల ఈ ఆచార్యులు లభించారండి, పెరుమాళ్ళని అనుకోవచ్చు. అసలు ఆచార్యులండి ఎంత కరుణామూర్తి అండి అని ఆచార్యులను అనుకోవచ్చు. ఎవరినైనా సరే భావించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక చర్చ జరిగిందిటండి. అది అగన్ననమ్మై అవన్ తిరువడిகளிலே சேரவிட்டது நெஞ்சிரே ఎన్నో ఇవరు తిరువళ్ళத்தை కొండాడప్పొక్కవారే. అలా కాదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగేటువంటి నన్ను పెరుమాళ్ళ దగ్గర చేర్చింది మనస్సు కదా అని ఒక్కసారి ఆ మనస్సుని పొగిడారు నిన్నటి పాసురంలో. నల్లై నల్లై నెంజే నల్లైపో ఉన్నై పెత్తు అన్నారు కదండి. ఆ మనస్సును పొగిడితే అది ఎంత మంచి మనస్సో చూడండి. నీరు వజిపోవారై కొండాడిగిరదన్ అడియరు యాదే అన్నా. ఏమిటండి మనస్సు అందుట, ఏమిటండి దారిన పోయే వాళ్ళందరినీ పొగుడుతారు. దారిన పోయేవారు ఎవరు? మనస్సు. దారిన పోయే వారందరినీ పొగుడుతారు ఏమిటండి? అరి అడి అరియాదే మూలకారకులు ఎవరో మీరు తెలుసుకోలేరా ఎన్న ఆరాయిందవారే అదుక్కుమడి అవనా ఇరిందదు. నిజమే కదా, పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం వల్లే కదా మనం ఇవాళ ఇలా ఉన్నాము. నడువే నంజక్కొండాడినో మిత్తనయ్యాగాదే ఎండ్రు. మధ్యలో మనస్సును పొగిడితే మనస్సు చెప్పిన మాట నిజమే. ఆ మనస్సుని భగవంతుడి వైపు తిప్పినది భగవంతుడే కదా. మన సహకారం లేకపోతే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చుని వింటున్నారు, వినాలనే సహకారం మనస్సుకి లేకపోతే వినలేము. మనస్సు చాలా మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోగం. దాని సహకారం ఉంటేనే ఏ పనైనా సంతృప్తిగా చేయగలుగుతాం. లేకపోతే పైపైన ఏదో జీవితం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అని. అత్తయ్య విట్టు సర్వేశ్వరనై కొండాడిగిరారు. అప్పుడు మనస్సుని, సరే మనస్సు నువ్వు చెప్పినట్టే పెరుమాళ్ళనే నేను పొగుడుతానమ్మా అని పెరుమాళ్ళను పొగుడుతున్నారు ఈ పాసురంలో. ఒత్తార్ మిక్కారే ఇలయ్యాయ మామాయా. ఇది ఒత్తార్ మిక్కారు, ఒత్తారు సమానులు, మిక్కారే అధికులు. ఆ ఇద్దరూ లేనటువంటి మహామాయా స్వరూపి పరమాత్మతో సమానుడు గాని అధికులు గాని లేరని నిరూపింపబడినటువంటి ఆ స్వామి ఎన్న ఇప్పటి విషయీకరిత్తనీదాన్. నన్ను ఇలా చేసినటువంటి నువ్వు ఒక కురైవాళ్ నా ఇచ్చయ్యదాయో. ఇక్కడ చిన్న హాస్యం అన్నమాట. నమ్మాళ్ళ వార్లకి పెరుమాళ్ళు జోక్స్ వేసుకుంటున్నారు. నాకేదో లేదంటున్నావు స్వామి, నీకు కూడా లోటు ఉందిలే అన్నారు నమ్మాళ్ళ వారు. ఇదే మధ్యలో పెరుమాళ్ళకి లోటు ఉండడం ఏమిటండి అని. అంతేనండి. అది దీనికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తారండి. నలమహారాజు ఎవరేది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తూ ఉండేవాట. ఆ ఇచ్చేసే చోట ఆ ఒక కవి చమత్కరిస్తాడు. ఆయన చిన్నప్పుడు గుణింతాలు నేర్చుకున్నప్పుడు లాకు ఏత్వమేయనీరుడు దాకును కొమ్మియ్యడతడు. లా అనే గుణం లా లాలి లేలు ఆ లకారాన్ని వర్ణించేటప్పుడు లాకి ఏత్వం ఇవ్వడం తెలియదుట అతనికి. అంటే లేదులో లే ఉంది కదండి, ఆ అక్షరం రాయడం కూడా తెలియదు. దాకును కొమ్మి ఇయ్యడు అతడు, దాకి కొమ్మి ఇవ్వట అంటే దూ అవుతుంది. లేదు అండం చేత కాదటండి నలమహారాజు. అది ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి లోటు. అర్థమైంది అనుకుంటాను. అన్ని అందరికీ అన్నీ ఇస్తాడు, లేదన్న మాట ఆయన దగ్గర లేదు. నీ దగ్గర కూడా ఒకటి లేదులే. ఏం లేదు? లేదు అన్నమాట లేదు. అలాగే ఇక్కడ పెరుమాళ్ళని నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు చిన్న హాస్యంగా ఒక మాట అంటున్నారు. నా తత్సమస్య అభ్యధికశ్చ దృశ్యతే ఇంగిరపడియే సమాధిక దరిద్రనాయరకం. నీతో సమానుడు లేడు, నీకంటే గొప్పవాడు లేడు, ఆ లోటు నీకు కూడా ఉందిలే. అదే అమ్మయ్య, ఇప్పుడు మీకు తృప్తిగా ఉందా ఆడవాళ్ళు? నాకు కూడా ఏదో ఒకటి లేదు అని చెప్పేటప్పటికి ఇప్పుడు మీకు ఆనందంగా ఉందా? సరే అన్నట్టు పెరుమాళ్ళు. మా మాయా ఇదన్న ఆశ్చర్యంతాన్ వత్తాయ పొరుక్కుం.
నీ యారాయన్ పట్టాయి. నువ్వేమన్నా కాపురుషుడుగా ఏమిటి, చాలా తెలియని వాడివి. సమాధికి దరిద్రనా ఇరిక్కర నీయే. నీతో సమానులు గాని నీకంటే గొప్పవారు గాని లేరు. అటువంటి నువ్వు ఇతర సజాసీయనాయ్. పక్క పేజీ 76. వందు అవతరితాయ్. అందరితోటూ కలిసిపోయేలాంటి అవతారాల్ని ఎత్తి వచ్చావు. ఎప్పరొక్కుం వస్తాయి. ఎక్కడ కూడా ఎప్పొరొక్కుం, ఇది ఇందాక మనం అర్థాల్లో చెప్పుకున్నాం కదండి. ఎప్పొరొక్కుం వస్తాయి. అన్ని పదార్థాలకి సజాతీయుడవై. ఎక్కడ ఏ పదార్థాలకి ఏం సజాతీయత్వం వచ్చిందండి చూడండి. బ్రహ్మ రుద్రగళ నడువే విష్ణునామావాయం. నెంబర్ 1, బ్రహ్మకి రుద్రుడికి మధ్యలో విష్ణువుగా వచ్చావు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. దేవతాకోటిలో దేవతాకోటిగా నిలబడ్డావు. సజాతీయత్వం. ఎవరితో ఎలా చేరాలో అలా చేరడం తెలిసినటువంటి వాడివి. విష్ణునామావాయం. 2వది ఇంద్రానుజనాయం. ఇంద్రుడికి తమ్ముడువయ్యావు. ఉపేంద్రో వామన ప్రాంసు అమోఘస్సు చిరూర్జిత. ఉప ఇంద్రుడివై అయ్యావు. రామకృష్ణ జ్యోతారంగళై పణ్యం. రాముడుగా పుట్టావు, కృష్ణుడుగా పుట్టావు. తిరియక్కుగలోడొక్క మహావరాహమై. మనుషులే కాదండి, జంతువుల్లో కూడా పండ్రియాయ్ అంటారు ఆండాళ్ళ తల్లి. మహావరాహమై కూడా ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నావు తండ్రి. స్థావరంగళోడు ఒక్క కుబ్జామ్రమాయం. చెట్లలోటండి చిన్న మామిడి చెట్టు భగవత్ స్వరూపంటాడు. కుబ్జ ఆమ్రం, చిన్న మామిడి చెట్టు. దానికి గేటు కింద 2వ లైన్లో ఇచ్చారు చూడండి. సూకరత్వంచ మత్స్యత్వం నారసింహత్వమేవ చ యథావా దండకారణ్యే కుబ్జామ్రత్వం అపీచయ. కుబ్జామ్రత్వం. పొట్టి మామిడి చెట్టు విష్ణు స్వరూపం. ఎందుకండి మామిడి చెట్టు అనొచ్చు కదా, అందులో పొట్టిదని ఎందుకన్నారు అంటే దాని విశాల హృదయం చూడండి. పిల్లలకి ఆడవాళ్ళకి కోసుకోవడానికి పెద్దదైతే కష్టమని పొట్టిగా అవతరించింది. అందుకని దాన్ని కుబ్జామ్రము అంటారట. పొట్టి మామిడి, అది విష్ణు స్వరూపం. ఇలాగ ఎన్ని రకాల చెట్టులో చెట్టయ్యావు, పుట్టలో పుట్టయ్యావు అని చెప్పేటువంటి ఒక మాట అనమాట. నిర్కొం నిలయ కుబ్జామ్రమాయనన్నదు కుక్కరుతు. పొట్టి చెట్టు ఎందుకయిందండి, పొడుగ్గా ఉండొచ్చు కదా. సెవ్వే నిన్నాళ్ళు పొడుగ్గా ఉంటే పెണ്ണొక్కుం పేదైక్కుం ఎరవండాదు. ఎన్ను ఎల్లార్కుం ఒక్క సులభనా కైకు. పిల్లలు స్త్రీలు కోసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్కడో మామిడి పళ్ళు ఉంటాయి. మన ఇళ్లలో మామిడి చెట్లు ఉన్న వాళ్ళకి అనుభవం ఉంటుంది. పైన ఉంటాయి, కోయడానికి అందవు. గోడలు ఎక్కినా అందవు. పెద్ద కర్రలు తేవాలి, మనుషులు ఎక్కాలి, ఏదో చెయ్యాలి, అది కొయ్యాలి. అదే చేతికందే మామిడి తోట పెడతాను చూడండి. చేతికందే మామిడి పళ్ళు ఎంత సరదాగా ఉంటుంది. తక్కువని ఆ పండు తీసేసుకుని కోసేసుకుని ఎలా ఉంది. అది చెప్పారు నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ. ఏమని? పెళ్ళెక్కుం పేదైక్కుం వేరే ఉండాలి ఎన్ను ఎల్లార్కుం ఒక్క సులభనా కైకు. అందరికీ సులభంగా లభించడం కోసమని ఇలా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నెక్కరదెన్నెన్నెల్ మేన్మయ్యోడేవరిల్ కిట్ట ఉండాది ఎన్న అగలువారుగల్. ఏమండి, నారాయణుండని వచ్చాడు అనుకోండి ఒకవేళ, ఆయన డైరెక్ట్ గా బాబాయ్ మాకెందుకు వచ్చింది నీతోటి అంటారు. చెప్పకలే కబుర్లు అంటారు. ఒక్కళ్ళు నమ్మరు. ఆయన పరత్వంతో వస్తే ఒక్కళ్ళు నమ్మరు. తాజు విట్టు విరల్ పోని బాగా తగ్గించేసుకుని చిన్నగా వద్దామంటే కాకడై కొళ్ళు వరిగల్ తీసి పడేస్తారు. ఏంటి నువ్వు కూడా పెద్ద అని. అతి గొప్పగా వచ్చినా గ్రహించరు, అతి తక్కువగా వచ్చినా గ్రహించరు. ఆగయ్యాలే సజాతీయనాయి వంద అవతరిక్క వేణం. అది అందుకోసమని ఎవరిలో ఎలా పుడితే బాగుంటుందో వారిలో అలా వచ్చి అవతరించాడు అనేటువంటి దానికి అతిమానుష స్తవంలో కూరేసులు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుత శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారండి నంబిళ్ళయ్య గారు. బ్రహ్మేశ మధ్య గణనార్క పంక్తౌ ఇంద్రానుజత్వమదితే స్తనయత్వయోగాత్ ఇక్ష్వాకు వంశ యదువంశ జనిశ్చ హంత
శ్లాఘ్యాన్యమోని అనుపమస్య పరస్య దామ్నా ఎన్న కడవదిరే. చాలా చక్కటి శ్లోకాన్ని పూరేశ్వర అతిమానుషస్తవమే కాదు, పంచస్తవాలు కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటివి. పెద్దలు చెప్తారు, మీరేమీ నేర్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు, పంచస్తవాలు నేర్చుకోండి చాలు, మొత్తం వైభవం సారం అంతా, భాష్య భగవద్ విషయ సారం అంతా అందులో ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఈ శ్లోకం చూడండి. బ్రహ్మేశ మధ్య గణన నెంబర్ 1 అది. బ్రహ్మకి ఈశ్వరుడికి మధ్యలో ఉన్నావు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర. ఆ విష్ణు అనేవాడు వచ్చి మధ్యలో చేరాడు. గణనార్క పంక్తౌ సూర్యుడు ద్వాదశాదిత్యులు, అర్క అంటే సూర్యుడు, ద్వాదశాదిత్యులలో ఆదిత్యానామహం విష్ణు అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా వారిలో విష్ణు స్వరూపుడవై ఉన్నావు. ఇంద్రానుజత్వము అదితేహే తనయత్వ యోగాత్. అదితికి కుమారుడుగా జన్మించి ఇంద్రుడికి అనుజుడవై ఉపేంద్రోవా మన ప్రాంసు, ఉపేంద్రుడనేటువంటి పేరు పొందావు. అది అతీంద్ర సంగ్రహ సర్గోద్ధృతాత్మ నియమోయమ. మళ్ళీ ఉపేంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడికి తమ్ముడైపోయాడు అంటే తక్కువైపోతుందేమో అని అతీంద్ర, ఇంద్రుడి కంటే అత్యున్నతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు కలిగిన వాడివై ఉండి ఆయనకి తమ్ముడుగా పుట్టడం అనేది ఎంత సౌలభ్యం అయ్యా నీలో. అంతేకాదు ఇక్ష్వాకు వంశ రాముడుగా ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టావు. యదువంశ జనిష్ట యదువంశంలో కృష్ణుడుగా పుట్టావు. అంతా అబ్బబ్బబ్బ ఏమిటయ్యా నీ సౌలభ్యం. అంతా అంటే ఆహా ఏమి సౌలభ్యం అయ్యా. శ్లాఘ్యాన్యముని అనుపమస్య, ఉపమానం లేదు చెప్పడానికి. నీ గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి పోలిక పోలుద్దామంటే సృష్టిలో పోలికే లేదు. పరస్య ధామ్నః ఎన్నక్కడ వదిరే. ఇది అతిమానుషస్తవంలో పూరేశులు అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకము, 14వ శ్లోకం. ఇప్పటి అవతరిత్తు చేదనెన్నె. ఎందుకండి ఇలా అవతరించాడు? ఉయిరాయి இச்சேதலந்தான் தனக்கு பார்க்கும் ஹிதத்தையும் பார்க்க கடவனாயிருக்கை தாரகనాయన్నవమాం. ఆత్మగా వచ్చావు. ఆత్మ ఉంటేనే ఈ శరీరం అనేటువంటిది నిలబడుతుంది, ఆత్మ లేకపోతే నిలబడదు. కాబట్టి ఆత్మస్వరూపుడుగా వచ్చి ఆత్మ హితకారిగా వచ్చావు, ఒక జీవితాన్ని ప్రసాదించడానికి వచ్చావు. ఎన్నై పెద్దాయి నన్ను పొందినటువంటి తల్లి వయ్యావు. ఆత్మవత్ సర్వభూతాన్ని, ఆత్మహ్యేం ఆత్మనో బంధువు, ఆత్మకి ఆత్మే బంధువు అన్నట్లుగా వచ్చావు. తానుండాగలిరే తాను తనకు హితం పార్పదు. తానంటూ ఉంటే కదా మంచి చెడు, అసలు మనం అంటూ ఉంటే కదండి మంచి జరగడమో చెడు జరగడమో ఏదైనా. కాబట్టి ఉయిరాయ్ ఆత్మ అయ్యాడు, మన్ని నిలబెట్టాడు. అది వలత్తు కొండదా ఎండ్రెక్కే పెరవేణం ఎన్నో నోంబు నోత్తు. తల్లి ఎలాంటి జన్మని ఇవ్వడానికి ఎంత కష్టపడింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ, నాకు కొడుకు కావాలి అని నోంబు నోత్తు. ఆ దివ్య దేశాలు ఈ దివ్య దేశాలు వెళ్ళి నోములు నోచుకొని తన శరీరత్తై ఒరుత్తు, శరీరాన్ని శ్రమ పెట్టి. ఏముందండి శ్రమ పెద్ద, లోపల నుంచి తంతు ఉంటాడు, తిరుగుతూ ఉంటాడు, ఏవి చేస్తూ ఉంటాడు, ఎన్ని బాధలు పెడుతుంటాడు, అన్నీ కూడా తాను ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఒరుత్తూ పెత్తు అలాగ బాధలు పడి కూడా పెంచి ఇవన్ ప్రియత్తయ్యే నడత్త కడవ తాయాయి. అతనికి ప్రియమునే చేకూర్చేటువంటి తల్లి. తల్లి ప్రియాన్ని కోరుతుంది అని అర్థాన్ని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. ప్రియము అంటే ఏదైతే జ్వరం వచ్చింది ఏం పెట్టకూడదండి అంటారు తండ్రి. పర్వాలేదండి పాపం చిన్న ముక్క పెడతానండి, వాడు తినకుండా నేను ఎలా తిన్నండి. ఈ ప్రేమ పిచ్చి ప్రేమ తల్లిది. తగ్గాక చేసి పెడితే కానీ ఇప్పుడేం వద్దంటాడు తండ్రి, హితం కోరతాడు. తల్లికి మాత్రం ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమ. తందయ్యాయ్ ఇప్పటి నోన్బు నోత్తు వరం వందు ఇవరం కిడందు
పెత్తతాయం ఇటు వైకైకు ఒరుపై మాత్రమాంబడి. ఇలాగా జన్మనివ్వడానికి తల్లి ఒక క్షేత్రం అవుతుంది అన్నారు. క్షేత్రము అంటే పంట భూమి అని అర్థం. తల్లి పంట భూమి లాంటిది. ఆ భూమిలో ఒక విత్తనం పెడితేనే అది పంటను తయారు చేసి పైకిస్తుంది. విత్తనం అనేటువంటిది ఒకటి ఉండాలి. ఇవనొక్క ఉత్పాదకనాయ్ హితం పార్పం తందయ్యాయ్. వాడు కలగడానికి మూలకారకుడైనటువంటి తండ్రి అయి, అంటే బీజారోపణ చేసేటువంటి తండ్రి అయి. అవ్వళ తండ్రికే అంతేకాదండి, శరీరమేవ మాతాపితరో జనయత. కింద ఉంది చూడండి, కింద లైన్లో లైన్కి 1, 2, 3 ఆపస్తంభ సూత్రం. తస్మాత్ ధర్మానాచినోతి స ఆచార్యః తస్మై నద్రుహ్యేత్ కదాచన స హి విద్యాతః తం జనయతి తశ్రేష్ఠ జన్మ ఇతర శరీరమేవ మాతాపితరౌ జనయతః. తల్లిదండ్రులు శరీరాన్ని మాత్రమే ఇస్తారు. శాస్త్ర ధర్మాలని ఆచరించేవాడే ఆచార్యుడు. ఆ ఆచార్యుడిని ఎప్పుడు అవపురవించడు. ఆ ఆచార్యుడు జనయతే శ్రేష్ఠ జన్మ. ఆచార్యుడిచ్చినటువంటి జన్మే ఉత్తమమైనటువంటి జన్మ. కాబట్టే మనం ఎప్పుడు పుట్టాము అనేది లెక్క కాదండి. ఎప్పుడు ఆచార్య సమాశ్రయణము పొందాము, ఎప్పుడు ఈ సిద్ధాంతంలోకి వచ్చాము అనేటువంటిదే. అన్ను నాన్ పిరందిలేన్ పిరంద బిన్మరందిలేను. ఇంకా అప్పుడు నేను పుట్టలేదండి అంటే పుట్టాడు, కానీ ఆచార్యుడి దగ్గర మంత్ర స్వీకారము చేసుకోలేదు. తై విద్యాతస్థం జనయతి శ్రేష్టం జన్మ. ఆచార్యుడే మంత్రాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు, అది గొప్ప జన్మ. ఎంగరపడియే ఏమండి, పెరుమాళ్ళు ఆచార్యులు అంటున్నారు. పెరుమాళ్ళు ఏం చేశారండి? ఏ తద్వ్రతం మమ సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి. ఏ తద్వ్రతం మమ, ఒక్కసారి నాకు దగ్గరకు వచ్చి నీవాడి నన్ను చాలు, నేను నిన్ను స్వీకరించి రక్షిస్తాను. ఇది నాకు ఒక చరమ శ్లోకం అంటారండి. శ్రీరామ చరమ శ్లోకము అంటారు, అంత ముఖ్యమైనటువంటిది. అలాగే శ్రీకృష్ణ చరమ శ్లోకం మామేకం శరణం వ్రజ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ పాన్త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఇది కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చరమ శ్లోకము. ఎన్నుం అవనరే అత్త మహోపకారణానవనే. అత్త అంటే ఏమిటండి? 3 ప్లేసులు కవర్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఒకటి తల్లి అవుతాడు, 2 తండ్రి అవుతాడు, భగవంతుడు ఆచార్యుడు అవుతాడు. ఈ 3 భగవంతుడు అవుతాడు. అంటే జ్ఞానప్రదత్వం ఒకటి ఉంది, ఉపకారకత్వం ఒకటి ఉంది, అసలు ఉనికి అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఈ 3టిని కూడా పెరుమాళ్లే కల్పిస్తారు. ఈ ఉపకారంగళై ఉడయ్యవన్నాగయ్యాలే సైదానంగిరార్. మనం అంటూ ఉంటే కదా మనకేమన్నా ఉపకారం చేయడం. కాబట్టి మన ఉనికిని నిలిపేటువంటి వాడు. మాతా పితా భ్రాత నివాస శరణం సుహృద్గతి నారాయణ. యంగిరారు సుబాలోపనిషత్తు చెప్తుందండి. మాత, ఆ నారాయణ పదం ప్రతి పదానికి కలపాలండి. మాతా నారాయణ, పితా నారాయణ, భ్రాత నారాయణ, నివాస నారాయణ, శరణం నారాయణ, సుహృత్ నారాయణ, గతి నారాయణ. అన్ని నారాయణుడు, ఇంకెవరు మాకు దిక్కు లేరు. పెట్టతాయి నీయే, పొందినటువంటి జన్మనిచ్చిన తల్లివి నువ్వే. పిరప్పిద్ద తందైని, జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి తండ్రివి నీవే. మత్తయ్యారా వారుణ్ణి, మిగిలిన వారంతా నీవే. తల్లివే, తల్లివి, తండ్రివి నీవే. నా తోడు నీడ నీవే, సకుడవు నీవే, గురుడవు దైవము నీవే. నా పతియు గతియు నిజముగా కృష్ణ.
ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకెళ్లి కృష్ణ శతకంలో ఒక చక్కటి బుల్లి అందమైన పద్యంగా మనకి అందించేశారు. అన్ని ఆయనే. నీ సైదన వన్ని రెండాగిలిరే. ఏం చేశారండి ఉపకారాలు? ఎన్నది ఎన్నలావదు ఆగయ్యాలే. నీ సైదన ఎన్నమెత్తనై. ఒకటో రెండో అయితే చెప్పేవాళ్ళం. అనంతంగా చేశావు, చెప్పలేనన్ని చేశావు. కాబట్టి నువ్వు చేసిన ఉపకారం అవి ఎన్నో చెప్పట్లేదు. ఇతనై నువ్వెలాంటి వాడివి? స్వామియాన నీ, నువ్వేమో స్వామివి. శేషభూతనాన నాన్న, నీకు శేషభూతుల్ని నేను. ఎన్ పక్కలు పండిన ఉపకారంగా అడిగేనరియేనే. నువ్వు నాకు చేసిన ఉపకారాలు నేను తెలుసుకొనలేను. నీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, నువ్వు చేసావు కాబట్టి ఎన్ని ఉపకారాలు చేసావు. నాకైతే నువ్వు చేసిన ఉపకారాలేవి తెలియవు. ఉపకరిత్తని అరియం ఎత్తనై అన్నారు చొల్లి తలై కట్టుకోము. నువ్విలా చేసావయ్యా అని ముగించేస్తే సరిపోదయ్యా. అనుభవెత్తుకుం ఈ నీరుండు పోమిత్తనై పొజియంగిరార్. ఒక ఆనంద అనుభవ అవస్థ వచ్చి, ఉన్మస్తకావస్థ వచ్చి, అమ్మో నేను చెప్పలేనండి ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు, అమ్మో నేను చెప్పలేనండి ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు అన్న భావాన్ని ఆళ్వాళ్ళు ఈ పాసురంలో మనకి చాలా అందమైనటువంటిది ఇదిగా చెప్పారు. అది శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తులో కూడా మనకి నస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే నమస్య అభ్యధికశ్చ దృశ్యతే. ఈ పాదం కోసం ఒక అందమైన శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్తు సూక్తి కూడా ఇచ్చారు. ఆయనతో సముడు గాని, ఆయన కంటే గొప్పవాడు గాని లేడు. పరాస్య శక్తి వివిధైవ శ్రూయతే. ఈయన శక్తి చాలా అత్యద్భుతమైనదండి. స్వాభావికి జ్ఞాన బల క్రియాచ అనేటువంటిది అతిమానుష శ్లోకంతో సమన్వయిస్తూ చాలా అద్భుతంగా ఈ పాసురంలో నమ్మాళ్ళ వారిలో అనుగ్రహించారు. వత్తార్ మిక్కారై ఇలయ్యాయ మామాయా ஒத்தாய பொருட்கும் உயிராய் என்னை பெத்த அத்தாயாய் தந்தையாய் அறியாதன அறிவித்த அத்தா నీ సైదన అడియేన్ అయ్యేనే. అలా రెండో పాసరాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఆయన యొక్క మహోపకారకత్వాన్ని తెలుసుకొని మనం మూడవ పాసరంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. మనం నిన్న చెప్పుకున్నామే ఏ పాసురానికి ఆ పాసురమే. ఇందాక ఎంబారి గోష్ఠి గురించి వచ్చింది. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ రామానుజుల నిర్వాహాలో వస్తాయి. ఇలా ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క మణిని పొదిగారా అన్నట్లుగా ఈ తిరువాయుమొഴി అంతా కూడా అత్యద్భుతమైన రత్నాల హారంలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మూడవ పాసురాన్ని చూడండి. అరియా కాలతుళ్ళే అడిమై కణ్ అంబు సైవిత్తు అరియా మామాయత్తు అడియేనై వైతాయా அறியாமை குரலாய் நிலம் மாவடி மூவடி என்று அறியாமை வஞ்சித்தாய் எனதாவியுள் కళందే. చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఒక్కసారి వామనావతారాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నటువంటి పాసురము అన్నమాట. చూడండి. అరియా కాలతుళ్ళే అడిమై కణ్ అంబు సైవిత్తు అరియా మామాయత్తు அடியேனை வைத்தாயால் அறியாமை புரளாய் நிலம் மாவடி மூவடி என்று அறியாமை வஞ்சித்தாய் எனந்தாவியுள் కళందే. అది ప్రతిపదార్థం చూడండి. అరియామై తెలుసుకోవడానికి వేదు లేనటువంటిది మూడో లైన్లోది ముందు తీసుకురావాలన్నమాట. అరియామై తెలుసుకోవడానికి వీలు లేని, పురళాయ్ వామనుడవై ఏమంతగాడండి. అసలు ఎలాంటి వాడు అని వర్ణించడానికి అటు వ్యాస భగవాన్లకు గాని ఇటు పోతన గారికి గాని మాటలు చాలలేదు అని పొంగిపోతున్నారు. అలాంటి వామనుడవై నిలం మావలి మూవడి. అడగడం రాదు కదండి, ఎప్పుడు మొట్టమొదటిసారి కదండి యాచనకు వచ్చాడు. ఎలా అడగాలో తెలియదు. మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఎలా స్తోత్రం చేయాలో స్వామికి తెలియదు. నమో ఘంటాయ కర్ణాయ నమ కటకటాయ. ఏమిటి ఆ స్తోత్రం? చేప పిల్లలు ఎగిరి పడుతున్నట్లు అన్నారు కదా నమ్మెళ్ళయ్య గారు. స్తోత్రం చేయడం కూడా రాదనమాట. అలాగే ఇక్కడ యాచించడం రాదు. హాయిగా మహాబలి నాకు 3 అడుగుల నేల ఇమ్ము అని అడిగితే చక్కగా అర్థమవుతుంది. అలా అనలేదు.
ఓ బుజ్జివాడిగా వచ్చాడు, 5 ఏళ్లవాడిగా వచ్చాడు, బ్రహ్మచారిగా వచ్చాడు, చిన్న పిలకతో వచ్చాడు, జటలు చదువుతూ వచ్చాడు, కనుబొమ్మలు ఎగరేస్తూ వచ్చాడు, నవ్విస్తూ వచ్చాడు, యోగక్షేమాలు అడుగుతూ వచ్చాడు, నాట్యం చేస్తూ వచ్చాడు. ఈ అందాలన్నీ చూసేటప్పటికీ పరవశించిపోయింది బలిచక్రవర్తి యొక్క సభ అని. అక్కడికి వచ్చి సరే ఆయన్ని చూసేటప్పటికి తెలియకుండానే బలిచక్రవర్తి లేచాడు, నిలబడ్డాడు. అసలు ఈ వస్తున్నటువంటి వాడు హరుడో దెంబుడో ఎవరో ఆయన ఈయన అని చెప్పి అన్నీ అనుకున్నారు. ఏమని అడిగాడండి? భూమి, బలి, 3 అడుగులు. అర్థమవుతుందండి ఎవరికైనా? భూమి ఏమిటా అని భూమి చూస్తున్నాడు ఆయన. బలి, ఓహో నన్నే కదా. 3 అడుగులు ఎక్కడా? ఇలా చూసుకుంటున్నారు. ఏమీ అర్థం కాలేదు. ఆ మాటలు చూడండి. నీలం, భూమి, మావలి, మహాబలి, మూబడి, 3 అడుగులు. ఇది ఆయన అడిగిన వాక్యం. என்று அறியாமை వంజిత్తాయి, తెలియకుండా అడిగి, అవతల వాడికి ఏం అడుగుతున్నాడో తెలియనంతగా అడిగి, పాదాలు కడిగిన తరువాత త్రివిక్రమ అవతార స్వభావాన్ని చూపించిన మాయా మహామాయావి. నువ్వు మాయావి కాబట్టే అక్కడ బలిచక్రవర్తిని మోసం చేశావు, ఇక్కడ నన్ను మోసం చేశావు. నేను కూడా బలిచక్రవర్తి లాగే నీ మాటల్లో పడిపోయాను. ఎనదావియుల్ కలందు నా మనస్సులో చేరి, అరియా మామాయత్ అజ్ఞానాన్ని పుట్టించే మహామాయలో అడియేనై నన్ను అరియా కాలత్తుళ్ళే జ్ఞానంలోని లేని కాలంలోనే అడిమై కణ్ దాస్యమునందు అంబుసై విత్తు ప్రీతిని పుట్టించి వైతాయాలు ఉంచితివి. వైతాయాల్ అనే పదాన్ని తీసుకొని ఉంచావు, పడేశావు. ఈ 2 పదాలు తీసుకుందాం. వైతాయాల్ అక్కడ పెట్టావు, అక్కడ పడేశావు. ఈ 2 అర్థాలతోటి 2 నిర్వాహాలు వచ్చాయండి. అది ఎలాగో మనం ఏంటంటే, నీ దివ్య మంగళ విగ్రహ సౌందర్యం చేత ఆవేళ మహాబలిని భ్రమింపచేశావు, ఇవాళ నన్ను కూడా భ్రమింపచేశావు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి భూమి, బలి, 3 అడుగులు అని ముద్దు ముద్దు మాటలు మాట్లాడావు. ఇక్కడ నాకు అజ్ఞానం పుట్టించే సంసారంలో ఉండగానే నా ఎడలు చేసిన పని ఏమిటి చూడండి. నేను ఈ సంసారంలోనే ఉన్నా. ఇదంతా ఇరుಳು తరుమాజాలం, అజ్ఞానాన్ని పుట్టిస్తుంది. శేషత్వ జ్ఞానం కలగదు. మనం భగవంతుడికి సంబంధించిన వారు అనే మాట పొరపాటున కూడా రాని చోట నాకు ఆ కైంకర్యంలో ఆదరాన్ని కలగచేశావు, జరిగేతుకమైన ఉపకారాలు చేశావు. ఇందాక దాంట్లో ఏమన్నారు? నీకు తెలిసేమో ఆ ఉపకారం అడియేనే నీ సైదన, నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు నాకు తెలియవు. అలాంటవా? నేనేం ఉపకారాలు చేశానంటావు, అన్నీ చెప్పలేనని అంటున్నావు. ఏదో ఒకటి చెప్పు చూద్దాం అని ఉంటారు పెరుమాళ్ళు. ఏం చెప్పమంటావు? ఈ సంసారంలో ఉండగానే, అజ్ఞానం పుట్టించే ఈ సంసారంలో ఉండగానే నాకు శేషత్వ జ్ఞానం కలగడానికి యోగ్యత కూడా లేని సమయంలోనే నీ కైంకర్యంలో ఆదరం పుట్టించావు. ఇంతకంటే ఉపకారము, మహోపకారం నేనేమని వర్ణిస్తాను అని అంటున్నారు. ఇక్కడ ఈ మూన్రాం పాటిల్ ఈడు వ్యాఖ్యానము 78వ పేజీ, 78వ పేజీ. மூன்றாம் பாட்டு. ஆளவந்தார் அருளிச் செய்தாக తిరుమలయ్యాండాన్ పణిక్కుబడి. అడుగడుగున వస్తున్నాయండి. ఎవరెవరు ఏ ఏ కాలక్షేపాల్లో ఎలా ఎలా అర్థాలు చెప్పారు అనేటువంటిది. ఆళ్వందార్ దగ్గర డైరెక్ట్ గా తిరుమలయ్యాండాన్ నేర్చుకున్నారు. తిరుమలయ్యాండాన్ దగ్గర రామానుజుల వారు నేర్చుకున్నారు. ఆయన చెప్పేటప్పుడు ఆళ్వందార్లు ఇలా చెప్పారు అని చెప్పారట. తిరుమలయ్యాండాన్ ఏమని చెప్పారట ఆళ్వందారు? అరువు నడయ్యాడాద దశయిలే, జ్ఞానం అనేది కొంచెము కూడా లేని స్థితిలో సంబంధ జ్ఞానத்தை பிறப்பித்து
నీకు నాకు నవవిధ సంబంధాలున్నాయని ఒక జ్ఞానాన్ని కలిగించావు. பிறந்த జ్ఞానத்தை అడియక్కడవదాన, ఆ పుట్టినటువంటి జ్ఞానాన్ని దేహ సంబంధத்தோடே పిన్నయ్యం వైతాయ్, ఈ దేహంతో ఉండగానే ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగించి ఎంగర ఇడవాలే సొల్లిగిరార్ என்றாம். అయ్యయ్యో, అంత జ్ఞానం ఉండి కూడా ఈ సంసారంలో ఇలా పడేశావా తండ్రి అని ఆళ్వందార్లు దుఃఖపడ్డారు అని చెప్పి అన్వయం చెప్పారు తిరుమాలై ఆండాల్. అంటే ఆళ్వందార్లు ఎందుకు దుఃఖపడ్డారండి మనం చెప్పుకోవడానికి? మన మాటల్లో మనం చెప్పుకుంటే ఏమీ లేదండి. ఇంత అందమైనటువంటి, అసలు నేనే ఉండేదేమో చాలా భయంకరమైనటువంటి సంసారము. ఈ సంసారంలో భగవత్ సంబంధ జ్ఞానం కలగడానికి అవకాశమే లేదు. అలాంటి చోట అజ్ఞానం కలిగిన ఈ భూమి మీద నన్ను పడేశావా తండ్రి అని దుఃఖిస్తున్నారు అని ఆళ్వందాలు చెప్పారు అని ఎవరు చెప్పారు? తిరుమాలయ్యాండాన్ అనేటువంటి ఆయన రామానుజుల వారికి చెప్తున్నారు. అది వింటున్నారు రామానుజుల వారు. ఆయన ఇత్తై ఎంబెరుమానార్ కేటరుళి విన్నారట. ఉండండి, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ఏంటి, చిన్న జ్ఞానము కలగని దశలోనే జ్ఞానాన్ని కలిగించి దేహ సంబంధం, నీకు నాకు ఎన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయిరా అని చెప్పి ఈ సంసారంలో పడేస్తావా అని బాధపడ్డారు అని చెప్పారా ఆళ్వందార్లు. మున్నిల్ పాటు కళుக்கும் పిన్నిల్ పాటు కళుக்கும் ప్రీతియోడే నడవా నిற்க నడువే అప్రీతితో తుచ్చుళ్ళుమది సేరాదు. ఎంత ఎలా చెప్పారో చూడండి. ఏమండి, దీనికి ముందు పాసురంలో చాలా ఆనందాన్ని చెప్పి నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు నేను మర్చిపోలేను తండ్రి అని ఆనందించారు. తర్వాత పాసురంలో కూడా నీ వల్ల నేను ఇంత ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను అని చెప్పారు. రెండు ఆనంద పాసురాల మధ్యలో ఒక దుఃఖ పాసురం ఎలా ఉంటుంది? ఇది కూడా ఆనంద పాసురమే అవుతుంది. ఇదండి భగవద్ రామానుజుల వారి యొక్క నిర్వహణ. ఎలాగా? ఆన పిన్బు ఇంగనే యామెత్తనై అరియా మామాయత్తడియేనై అరియా కాలத்துள்ளே அடிமை கண் அன்பு செய்வித்து வைத்தாயால் ఎంగిరార్. ఆహా, జ్ఞానము పుట్టని దశలోనే లక్ష్మణస్వామికి చిన్నప్పటి నుంచి రామచంద్రుని యందు ప్రేమ ఉన్నట్లే నాకు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వు కలుగ చేసావా తండ్రి, వైతాల్, ఎంత మంచి చోట నన్ను పడేశావయ్యా అని ఆనందిస్తున్నారు అని చెప్పారటండి భగవద్ రామానుజుల వారు. ఇది చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది అని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తాను. ఏమిటంటే భగవత్ సంబంధము, అసలు జ్ఞానము కలగడానికి అవకాశం లేని నా జీవితంలో ఈ శరీరంలో పడేసి అయ్యో ఇక్కడ ఉంచి నాకింత దుఃఖాన్ని కలిగిస్తున్నావా అని అయ్యో అన్నారు అని తిరుమాలయ్యాండాను ఆళ్వందారు చెప్పినట్లు చెప్పారు. దానికి రామానుజుల వారు ఏమిటంటే, దీనికి ముందు పాసురం వెనక పాసురం రెండు ఆనందకరమైన పాసురాలు, మధ్యలో దుఃఖం ఉండదండి. నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు నేను చెప్పలేను అన్న మాటకిది ఆ పరంపరగా కంటిన్యూషన్ అన్నమాట, తర్వాత వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు చేసినటువంటి ఉపకారాలని, అలాంటి వాణ్ణి ఇంత చక్కటి ఈ దేహంలో పడేసి నీ సంబంధ జ్ఞానాన్ని కలిగించావా అని ఆనంద పరవశులై చెప్పారు అని రామానుజుల వారు ఇది ఆనందపరమైనటువంటి పాసురంగా చెప్పారు. ఇది ఒక రామానుజ నిర్వాహము అన్నమాట, అద్భుతమైనటువంటి భావము. அரியா மாமாயத்தடியேனை அரியா காலத்துள்ளே அடிமை கண்பு செய்வித்து வைத்தாயால் என்கிறார் ఎన్నెత్తయ్యం వారు ఉపకారమాకి అరుడి చేయదార్. ఇంతకు ముందు పాసురంలో నువ్వు చేసిన ఉపకారాలు ఎన్నో నేను చెప్పలేనయ్యా అన్నారు కదండి. ఇదిగో నేను చెప్తాను విను. అత్తాని సైదన ఎండ్రు నాం పండిన ఉపకారంగళై చొల్లా నిన్నేర్. నేనేమన్ని ఉపకారాలు చేశానమ్మా, ఏది ఒకటి చెప్పు అన్నట్టు పరమాత్మ. అవత్తిలేనేరు మదిత్తేరు పదోవరు ఉపకారத்தை చొల్లి కానీరన్న అని ఉపకారాలు చేస్తే నేనేం చేశానో ఒక్క ఉపకారం చెప్పండి చూద్దాం
అని పెరుమాళ్ళు అంటే అత్తై చొల్లెగిరార్. ఆ ఉపకారాన్ని ఇందులో స్మరిస్తున్నారు. ఏం ఉపకారం చేశాట? అర్యాకాలత్తుళ్ళే బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ ఎంగిరపడియే. ఆ లక్ష్మణస్వామి ఉన్నాడే, బాల్యాత్ ప్రభృతి సుస్నిగ్ధ, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా. పెద్ద కథ చెప్పుకున్నాం చాలా సార్లు. ఉయ్యాల్లో 4 ఉయ్యాల్లో నలుగురిని పడుకోబెడితే రాముడు, భరతుడు, లక్ష్మణుడు, శత్రుఘ్నుడు అని పడుకోబెడితే లక్ష్మణుడు దుఃఖపడితే ఆ భరతుడిని తీసి లక్ష్మణుడు ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టి లక్ష్మణుడిని కొంచెం ముందు ఉయ్యాల్లో పడుకోబెడితే గుక్క తగ్గింది. ఇంకా ఏడుస్తున్నట్ట. అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు వచ్చి ఆయన్ని తీసి రాముడు పక్కన పడుకోబెట్టండి అన్నారు. ఇద్దరిని ఒక ఉయ్యాల్లో పడుకోబెడితే కళకళ కళకళలాడిపోతూ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు చక్కగా మెరిసిపోతున్నారు. బాల్యాత్ ప్రవృత్తి సుస్నిగ్ధ లక్ష్మణో లక్ష్మీవర్ధన రామస్య లోకరామస్య భ్రాతృజ్యేష్ఠస్య నిత్యసః. ఏమి బాలకాండలో అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాల్లో చెప్పినట్లుగా ఏమన్నాడండి? అప్పుడే నీ సేవ చెయ్యాలి అన్నాడే లక్ష్మణ స్వామి. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిసానుషురం సేతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే. అన్నయ్య, నువ్వు వదిన అలా ఆనందంగా ఉంటే నేను మీకు సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనేటువంటి లక్ష్మణ స్వామి లాగా ఇక్కడ ఆ మాటను చెప్తూ, అరివు నడయ్యాడాద బాల్యక్తిలే జ్ఞానమాంకురించని చిన్నతనంలో అడిమైక్కణ్ అంబు సేవిత్ అడిమైక్కణ్ అడిమయ్యిలే సేవలో అహం సర్వం కరిష్యామి ఎంగరపడియే అస్పృష్ట సంసార గంధరాన నిత్య సూరిగళయ్య పరిమాత్తిలే ఎంద్రో ఎన్నయ్యన్వయిప్పెత్తదు. ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానమో చూడండి. లక్ష్మణుడు అలా అన్నాడు, అన్నీ నేనే చెయ్యాలి అని ఎందుకన్నాడు అంటే, లక్ష్మణుడు నిత్య సూర్యుల్లో ఒకటండి, ఆదిశేషుడు. ఆదౌ జగదాధార శేష తదను సుమిత్రానందన వేష. ఆదిశేషుడు ఇలా వచ్చాడు కాబట్టి అక్కడ నివాస శయ్య ఆసనం అన్ని ఆయన అయిపోయాడు కదండి. ఇక్కడ కూడా నేను అలాగే చేసుకోవాలి అని అన్నాడు అని చెప్పి పరిమార్తిలే ఎన్రో ఎన్నయ్య అన్వయిప్పదు. అలాగ నన్ను కూడా నీ కైంకర్యంలో అన్వయింపచేసావా తండ్రి అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. కాబట్టి ఆనందం అన్నమాట. నాకు దొరకనటువంటి దివ్య కైంకర్యంలో నన్ను అన్వయింపచేసావా అని ఆనందం అన్నమాట. అంబు సేవిత్. అంబు అంటే ఏమిటండి? దీనికి నాయనార్ అనే మహానుభావులు 4 అర్థాలు చెప్పారు. అంబు అంటే సంగము, కామము, అనురాగము, స్నేహము అని 4 మాటలు చెప్పారండి. కావాలి, సంగం అంటే దృష్టి వెళ్ళి దాని మీద పడటం. కామము అంటే అది కావాలి అని అనుకోవడం. దాని యందు అనురాగము, ప్రేమ ఉత్పత్తి అవ్వడం. దాని నుంచి విడదీయరాని స్నేహము కలగడం. దీనికి అంబు అని పేరండి, ప్రేమ అని పేరు. వరిల్ పొగడేన్ కెడిల్ తేడేన్ ఎన్నెరెక్కయ్యన్రెక్కే వస్తే వద్దన్ను పోతే కాదనను. ఇది ఒక తమిళ సామెత అండి. నేను రమ్మన్నానా, వస్తానంటే సరే అన్నా, పోతానంటే సరే అన్నా. ఇలాంటి మాటను చూడండి. ఎన్నెరెక్కయ్యన్రెక్కే అంత నిర్లక్ష్యంగా కాకుండా కురుష్వాయన్నంబడి పెరావిడిల్ ముడియంబడి ఎండ్రో పణ్ణిత్. చాలా అందమైనటువంటి మాట అన్నమాట. కురుష్వమామనుచరం వైధర్యం నేహ విద్యతే. వైధర్మ్యం ఏమీ లేదన్నయ్య, నన్ను అనుచరుడుగా తీసుకుని వెళ్ళు. వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే కృతార్థోహం భవిష్యామి తవ చార్థ ప్రకల్పతే. నేను ధన్యుణ్ణి అవుతాను. ధనురాదాయ సగుణం ఖనిత్రపిటకాదర. ఓ ధనుస్సుని తీసుకుని, ఒక గుణపాన్ని తీసుకుని, ఒక పలుగు గడ్డపారని తీసుకుని నేను అగ్రతస్తే గమిష్యామి పంధానం అనుదర్శయన్. అన్నయ్య, నీ ముందు నడిచి నీకు దారి చూపిస్తాను. సీతామాత కూడా ఇలాగే అంది కదండి, అగ్రతస్తే గమిష్యామి మృద్దనంతి కుశకంటకాన్. నీ ముందు దారిలో ముళ్ళన్నీ తీసేస్తాను అందుకంట అమ్మ. రామాయణంలో అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకంగా చెప్తారు. నిజంగా అమ్మ ఎక్కడైనా ముందు నడిచిందండి? మొట్టమొదట రామచంద్ర స్వామి వెళ్ళాడు, అగ్రత ప్రేయో రామ సీతా మధ్య సుమధ్యమ పృష్ఠతస్సు ధనుష్పాణి. రాముడు, సీత, లక్ష్మణుడు ఓంకారం కదిలి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళారు ముగ్గురు.
అని చెప్తే, నీకంటే ముందు నేనుంటాను, ముళ్ళు తీసేస్తాను ఎందుకందండి సీతామాత అంటే ఎంత లోతైన అర్థము. నీకంటే ముందు లంకా నగరానికి నేను వెళతాను, ముళ్ళలాంటి రావణాసురాది రాక్షసులందరినీ పెకలింప చేస్తాను, నా కోసం నువ్వు వచ్చి సరైస్తు సంకులంకృత్వ లంకాం పరబలార్దన, అలా అక్కడికి వచ్చి బాణాలు వేసి రాక్షస సంహారం చేస్తావు అని అమ్మ అన్నట్లుగానే లక్ష్మణస్వామి ఇద్దరూ ఒక మాట మీద ఆయన్ని ఒత్తిడి చేసి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కదా. అది గనక జరగకపోతే ముడియంబడియన్రో పన్నెత్తు మేము బ్రతకలేము అన్నారు. జలాన్మత్య వివోధృతం, నీళ్లలోంచి చేప పిల్లని తీసినట్టు అయిపోతాం జాగ్రత్త అన్నారు. పిళ్ళాయి ఊమత్తంగాయ తిండ్రు, ఊమత్తంకాయ తిండ్రు, ఉమ్మెత్తకాయ అని ఒక కాయ ఉందండి, ఉమ్మెత్త చెట్టు కాయలు కాస్తుంది, దానికి అది తింటే పిచ్చెక్కిపోతుందండి. భ్రమిత్తారైపోలే, పిచ్చెక్కిన వాళ్ళలాగా అతి సంసృష్ణ ఇరెక్కరయన్నయి, ఈ సంసారంలో పడి ఏమి జీవితం నడుస్తోందో, ఎలా నడుస్తోందో, ఏం చెయ్యాలో, ఎలా మెలగాలో తెలియని పిచ్చితనంలో ఉన్న నన్ను ఎన్నైకిడి ఇప్పటి పళ్ళెత్తు, అలాంటి నన్ను కదా ఇంత బాగా చేశావు. ఏముందండి సంసారంలో ఏ రోజు సమస్యలే, అవి ఆరోగ్య సమస్యలు అవ్వచ్చు, ధనిక సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సమస్యల వలయంగా ఉండేటువంటి ఈ జీవితంలోంచి నన్ను ఇలా కటాక్షించావా. అరువు కెట్టైపడిన కడవదాన ప్రకృతి సంసృష్టన ఇరిక్కర అడియేనై, ఇదెంగేసిరై పట్టాలం నల్లదు. ఈ ఆత్మ బురదలో పడినా సరే నమ్మొస్తూ అండ్రో ఇది మనది కదా అని వైతాయాలు తీసి కడిగి జాగ్రత్త పరిచి ఇత్తన్నీర్ పందలై వైతాలెంగిరార్, అందమైనటువంటి ఈ చలివేంద్రంలో చేర్చావా తండ్రి. దాహాత్తుడై విలవిలలాడిపోతున్న వాడిని ఒక చలివేంద్రంలోకి తీసుకువెళ్ళారనుకోండి, తాగేసి ఆ నీళ్లతోటి మొహం కడిగేసుకుని ఒంటి మీద జల్లేసుకుని ఎంత ఆనందాన్ని ప్రకటిస్తారో నాకంత ఆనందం కలిగింది. ఇది రామానుజుల నిర్వాహంలో విశిష్టత. అరియామాయ తడియేనై అరియాకాలత్తుళ్ళ అడుమైకు అడుమై కన్నంబు సయ్యవిత్తు వైతాయాల్. భక్తిని గురించి రామానుజుల వారు నాలాంటి వాడికి ఇలాంటి కైంకర్యాన్ని ఏమీ తెలియని దశలోనే కలిగించావా అని కృతజ్ఞతని చెప్పిన ఆనంద పాసురము అని చెప్తారు. ఇది నల్ల నిదర్శనముండు. అరియామ ఇత్యాది నెంజర్యాదపడి కార్యం సైవారు పోలే. కొంతమంది పనులు చేస్తారండి, వాళ్ళ మనస్సుకు కూడా తెలియకుండా చేసేస్తారు, అంత రహస్యంగా చేసేస్తారు. తిరుమాల్ మార్విల్ ఇరిక్కర నాచ్యారం కూడా అరియామే, నీ గుండెల్లో ఉన్న లక్ష్మీదేవికి కూడా తెలియకుండా, నాయిచ్యారం కూడా, నాయిచ్యారు అమ్మ, అమ్మకు కూడా తెలియకుండా వామన వేషత్తై పరిగ్రహిత్తు, వామనుడిగా వేషాన్ని వేసుకుని నేను వదిలిపెడతానా అని ఆవిడ గుండెల్లో కూర్చుంది. నువ్వు గుండెల్లో కూర్చుంటే నువ్వు బలిచక్రవర్తిని చూస్తే వాడి సంపద ఇంకా పెరిగిపోతుంది, నీ కటాక్షం పడితే వాడిని నేనేమి చేయలేను అని ముంజగడ్డితోటి ఈ యజ్ఞోపవీతానికి దర్భ ఒకటి కడతారండి. దానితోటి లక్ష్మీదేవిని ఇలా మూసుకుంటూ వస్తుంది, కనపడనీయకుండా తెరలా చేసేసి వస్తుంది. వామనావతారంలో సరదాగా చెప్తారన్నమాట, తల్లి నీ దయ పడితే వాడు గొప్పవాడైపోతాడు, నేను వాడిని ఏం చేయలేను అని ఆ లక్ష్మీదేవికి ఒక తెర పట్టినట్లుగా యజ్ఞోపవీతాన్ని ఇలా ఇలా అడ్డు పెట్టుకుంటూ వచ్చినటువంటి స్వామి. కొల్వనాన్ మావలి అన్నా పోలే, ఆయన ఏమని అడిగాడండి. నిలయం నిలం మావడి మూవడి భూమి బలి 3 అడుగులు. ఏం అర్థం అవటం లేదు మహాబలికి. ఎన్ని చెప్పాడండి నీకు. కాంతలు ఇమ్మంటావా, కనవాల చైలంబులో మాడలో ఏమిమ్మంటావు, అవి ఇవేని ఇవన్నీ చెప్తే నాకెందుకయ్యా అవన్నీ. పొడిగో జన్నిదమో కమండలో నాకు ముంజయో దండము, పొడిగేనెక్కడ భూములు ఎక్కడ కరువులు వామాక్షులు అశ్వంబులు ఎక్కడ. అవన్నీ నన్ను ఏం చేసుకోమంటావయ్యా. నేను అడిగినటువంటి దాన్ని ఇవ్వను అనకుండా ఉంటే చాలు. ద్రోయక ఇచ్చుటది బ్రహ్మాండంబు నా పాలికి, అది ఇస్తే చాలు అని అనన్విత భాషణంగళై పణ్ణి
అన్వితము అంటే చక్కగా ఒక ఆర్డర్. మహాబలి నాకు 3 అడుగుల నేల కావాలి, అది అన్విత భాషణ. 3 బలి అడుగులు ఏమిటి? భూమి. అనన్వితం, ఒక ఆర్డర్ లేనటువంటి. పన్ను మిరందు పలెక్కముండాగలిరే. పాపం ఎప్పుడు ఒకళ్ళని యాచించడం తెలియని వాడు కదండి, అందువల్ల అలాగే అడుగుతాడంటున్నారు నంబెళ్ళయ్య గారు. అన్విత భాషణం పండువదు. తెలిసిన వాడైతే అవతల వాడి మనస్సు కరిగిపోయేలాగా పట్టం చూపించి అది చూపించి ఇలాగండి ఏమండి తిండి లేదండి అదండి ఇదండి అవతల వాడి మనసు కరిగిపోయేలాగా యాక్షన్ చేస్తూ చెప్పగలడు. ఈ అమాయకుడికి పాపం ఎప్పుడు అడగడమే తెలియదు. తెలియనటువంటి వాడిని అడగమంటే ఏమడుగుతాడు? నిలం భూమి మహాబలి 3 అడుగులు అని అన్నట్టండి. అరియామై వంజిత్తాయ్ శుక్రాదిகள் ఇవన్ సర్వేశ్వరం దేవకార్యం సయ్యవందాన్ ఉన్ సత్తయ్యం అపకరిక్రనందాన్ ఎన్రాల్. ఏమండి, వాళ్ళ గురువు ఉన్నాడండి శుక్రాచార్యుడు. ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి విద్యావంతుడో చెప్పలేం. బృహస్పతి కుమారుడైన కచుడు కూడా, కచోపాఖ్యానం వస్తుంది, కచుడు కూడా విద్య నేర్చుకోవడానికి మృత సంజీవని విద్య అనే ఒక విద్య, చనిపోయిన వారిని బతికించే విద్య నేర్చుకోవడానికి శుక్రాచార్యుల దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటారు. అటువంటి శుక్రాచార్యుల వారు ఇది చూస్తున్నారు. బాబోయ్ ఇదేంటి ఇక్కడ ఇలా వచ్చాడు ఈయన అడిగేస్తున్నాడు, ఆయన ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు అని. అయ్యా ఇస్తానంటే అన్నావు, ఇవ్వలేదను ఒక్క మాట తప్పేమి రాదయ్యా. వారిజాక్షులందు వైవాహికములందు ప్రాణవిత్తమాన భంగమందు చకిత గోకులాగ్ర జన్మరక్షణ మందు వంకవచ్చును అఘము వందదది. కొన్ని సందర్భాలలో అసత్యం మాట్లాడితే ఆ అసత్యం వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలకేమీ భంగం రాకపోతే అది అసత్యమైనా చెప్పచ్చు అని శుక్రనీతి అంటారండి. దేవుడు శుక్రాచార్యుల వారు చెప్పింది ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడో ముందే తెలుసుకున్నాడండి. మహానుభావుడు, సామాన్యుడు కాదు శుక్రాచార్యుడు. ఏం తెలుసుకున్నాడు? వచ్చినటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు, ఆయన నీ దగ్గర భూమి తీసుకోవడానికి వచ్చాడు. భాగవతంలో పోతనామాచ్యుల వారు చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. కులము రాజ్యము తేజము నిలుపుము. బలిచక్రవర్తి, నువ్వు గనక ఇచ్చావంటే నీ కులం, నీ రాజ్యం, నీ తేజస్సు అన్నీ పోతాయి, నిలబెట్టవయ్యా వాటిని. ఈ కుర్జుండు విశ్వంభరుండు అలతిం పోడు. ఈ పొట్టివాడు విశ్వంభరుడయ్యా, లోకాలంతా నిండినవాడు, లోకాలని ధరించేవాడు. త్రివిక్రమ స్ఫురణ వాడై నిండు బ్రహ్మాండము. మొత్తం చెప్పేశాడండి భవిష్యత్ వాణి. త్రివిక్రముడైపోతాడు స్వామి. అయిందదే, వామనుడుగా వచ్చాడు, త్రివిక్రముడుగా. సరిగ్గా అదే పదాన్ని చెప్పాడు శుక్రాచార్యుల వారు బలిచక్రవర్తికి. కలడే మాన్పనకండు. అలా పెరిగిపోతుంటే ఆయన కంట్రోల్ చేసేవాడు సృష్టిలో ఎవ్వరు లేరు. నా పలుకుల కర్ణింపు కర్ణంబులన్. నేను చెప్తున్నాను, మాట వినిపించుకో, ఇది నీకు మంచిది. వలది దానము గీనము పనుపుమా వర్ణిన్ వదాన్యోత్తమా. ఈ దానం వద్దు, గీనం వద్దు, ఈయన్ని పంపించేవయ్యాని చెవి నిల్లు పెట్టుకొని చెప్పండి అంటారు. చెవిలి ఇళ్ళు కట్టుకొని అంటే అంతలా చెప్పాడు. వద్దు బలిచక్రవర్తి, ఈయన సామాన్యుడు కాదు, ఈయన త్రివిక్రముడు అవుతాడు, ఈయన లోకాలు కొలుస్తాడు, అందువల్ల నువ్వు ఇవ్వద్దు అని అంటే అప్పుడు ఆయన సమాధానం ఆదిని శ్రీసతి గొప్పపై తనుపై అంశోత్తరీయంపై అక్కడక్కడ విహరించే ఆ చెయ్యి కిందుండుట నా చెయ్యి పైనుండుట మేలు కాదే. రాజ్యమ భోగ్యం సతతమే కాయంబు నాపాయమే. ఈ శరీరం శాశ్వతమా ఏమిటండి? అంతటి వాడి చెయ్యి కింద ఉండి నా చెయ్యి పైన ఉంది అనేటువంటిది. శుక్రాదిగల్ ఇవన్ సర్వేశ్వరం దేవకార్యం సయ్యవందాం. దేవకార్యం చేయడానికి వచ్చాడు. ఉన్ సర్వసత్తయ్యం అపహరిక్క వందాన్. నీ సర్వస్వాన్ని అపహరించేస్తాడు ఎన్రాల్ అని చెప్పిన అవర్గల్ పాసురం చెవి పడాదపడి ఆయన చెప్పిన మాటలు పెడచెవిని పెట్టి. పెడచెవిని పెట్టడం అంటే వినకపోవడం. తన్ పేచాలే అవన అరువు కెడెత్తు అని నీ అందంతో నీ మాటలతోటి
మృదు మధుర భాషణతోటి ఆ బలిచక్రవర్తిని మోకపరచి వంజిత్తానాయిత్. ఎలా చేసావు అప్పుడు? అప్పడియే. ఇంతకీ ఎందుకు చెప్పారండి? ఆనాడు బలికి ఎలాగ వడలు తెలియకుండా ఉండే పరిస్థితి కలిగించావో, ఈనాడు నా పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. ఈ సంసారంలో ఉండి, ఇక్కడ ఉండి జ్ఞానం కలిగి ఇంత అందమైన నీ కైంకర్యానికి అవకాశాన్ని ఇచ్చావు. ఎనదావియల్ కలందు నా నిరెక్కర విడత్తడం వందు నా దగ్గరకే వచ్చావు. అక్కడ బలి చక్రవర్తి దగ్గరకే వెళ్ళావు, ఇక్కడ నువ్వే నా దగ్గరకు వచ్చావు. ఎన్నోడే కలందు అత్యంతం అన్యపరనాన ఎన్నాత్మ విలేపుగుందు. ఎంతసేపు లౌకిక సుఖాల మీద వెళ్లే నా ఆత్మని నీ వైపు తిప్పి అందులో ప్రవేశించి గుణ చేషితంగళాలే వశీకరిత్తు నీ గుణాలతోటి చేష్టలతోటి నన్ను వశం చేసుకుని అరియామై కురళాయి నిలం மாவலி மூவடி என்று அறியாமை வஞ்சித்தா போலே எனதாவியில் கலந்து அறியாமாயத்தடியேனை அறியா காலத்துள்ளே அடிமை கண் அம்பு செய்வித்து వైతాయాల్ ఎన్న అన్వయం. దీన్ని ఆర్డర్లో ఇలా చెప్పుకోవాలి అని చెప్పి దాన్ని అద్భుతమైనటువంటి వామనావతార ప్రక్రియతో ఆనాడు బలి దగ్గర తీసుకున్నట్టే ఇవాళ నా దగ్గర కూడా కైంకర్యం అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు తీసుకున్నావా తండ్రి అని చెప్పి ఈ పాసరంలో అరియా కాలత్తుళ్ళే అడిమై కణ్ అంబు సేవిత్తు అరియా మామాయత్తు அடியேனை வைத்தாயால் அறியாமை குரலாய் நிலம் மாவடி மூவடி எந்த அறியாமை வஞ்சித்தாய் எனதாவியுள் கலந்தே. தேவேசம் கோலநாதம் நதஹித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేనై ముదలి నా సెడగోపన్నాద మనసేరుయ్యకొండార్ மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறுகை பிறார் அம்பாமித்ராசர் கோயந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனை இரு கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளர் திருவடியொன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேர்ந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दास ससताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं पाळि तिरुवाय मळिप्पिळ्ळै मादग वाळ्वाळुं मनवाळ मामुनिवन् वाழியவன்மாரம் திருவாய் மழிப்பொருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడయవర్గం మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవది శ్రీ లక్ష్మణార్య వివిధం సంశ్రయే దేవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.